Hey everyone, welcome to Fresh Library Telugu. English tutorials, live classes, and shopping links are waiting in the description. Like, share, and subscribe. Let's dive in. Today, in this class, we are going to discuss about the Linux commands, basic Linux commands. Without any further delay, let's start our today's session. So, before proceeding into today's session, let's have an overview of what we have discussed in the last class. So, in the last class, we have discussed about important file and directory commands in Linux. So, we have started first with the PWD, print working directory, and if you want any detailed explanation, then please watch our previous class. Uh, now I'm going to give you just an overview of yesterday's class. Okay. So next ls will list the files. Okay. And ls-l means if you want any detailed list with permissions, then we can go for ls-l, and ls-a shows the hidden files, and ls space hyphen lh equal will give you the human readable sages. Cd space folder name. So it will give the or it moves to that particular folder. Okay, whatever you want to go to the that particular folder, then you can give that folder name after cd. Okay. If you give cd dot dot, then it will go back one step, and cd slash path, it will give the absolute path, and cd negotiation. So it will give you to the home directory. Okay, it will take you to the home directory. And next, mkdir space folder name. It creates a new folder. Next, mkdir hyphen p. Uh, Parent or child. So it creates a nested folders. RMDER space folder name deletes an empty folder. Touch space file name. If you give like that, then it will create an empty file or update the timestamps. Next, if you want to create multiple files, then you can give like this or touch space file names. What how many files you want to give, you can specify here. Then it will create. It will give the multiple files. Okay, and our today's session is about viewing and editing files. Viewing and editing files through Linux. So first of all, uh, we will start with the cat command. Okay, first one, cat. Okay. So what is the use of this cat? Is the cat command is used to display the content of a file or combine multiple files. Think of it as a quick opening a file to read what's inside. Okay. This is used for the purpose of for displaying the content of a file or combining the multiple files. How it will display or how it will combine the files, let's see. Okay. First of all, yeah, it's cat, right?
For understanding in practical way, then we are going for Ubuntu shell. Uh, in this, first we will start with the command echo. After writing the command and after executing this command, you may understand what we are going to do, what is the use of these specific commands. Okay, echo. See here, I am going to give the text in quotes. Okay, hello world. Here I am going to give the file name which we are going to use. File one, and it is in the format of text format. So here I'm giving text t.txt. Next, I am going to display the content of a file. Cat file one dot txt. So here I had given hello world in the file one. So the file one text is hello world here that is displayed. For this kind of purposes, we are going to use the cat command. So let's write it down here. What is the purpose of this command? First of all, it prints the text, prints the text. Next, here we are given the symbol, right? The symbol after hello world and in between hello world and file one. So what is the purpose of that symbol? Saves that text into a file. Save the text into a file named file1.txt. Here we are specified the file1.txt, right? That's why here I am going to specify the file names. Whatever we are giving here, we are given hello world. So this hello world will be saved into that file. That file name is called file1.txt. Next, here we had given cat file1.txt, right? What is the purpose of this? Why we are using this? Purpose is to displace the files one content. Whatever the file content it has, it will display that content. Next, here I am going to write the some another two comments. Oh, first, before that, I am going to clear the previous comments.
For that, we are going to give echo instead of hello world. Here I am going to give another text that is line 1. Line 1. For saving this, we need to give this one. Next, now I am going to save that text into file 2. Previously, we have saved in the uh, file 1, right? Yeah. Now we are going to save in file 2. Dot txt. Next, here I am going to combine the both files, file1.txt and file2.txt. File1.txt, file2.txt. So here it will display the content of the both files. Whatever the file 1 has and whatever the file 2 has, that content will display here. See here. In file 1, previously we have used hello world, and now we had inserted line 1 into file 2. So both files information is displayed here. This shows the content of both files together. Okay. So cat is not just for viewing. It can also combine files. So here combines multiple files. While I am explaining to you, I may use different kinds of words for understanding, but here in the notes, I will give you the exact text. You can use these notes are this kind of text in everywhere. Okay. Next, s- we are going to for second section, and the second command which we are going to know today is nano. It is like an editor. Okay, it is like an editor. Nano editor. So in nano editor, what is this nano editor means? The nano command opens a text editor inside the terminal. It's a simple and beginner friendly. So in order to enter the text in an editor, then we can use this nano command. Okay, and here we are in Windows, people use Notepad or Notepad plus plus Word documents like that, right? So if you want to use the same kind of editors in Linux, then we can use this nano editor. Okay, for example, uh, now here I am going to use this one nano notes.txt. Nano notes.txt. It will simply open then nano editor. So previously I have written how do you do and Sanketik live classes. Okay. Now I am going to change this content. Okay. To Trust Library Telugu. Okay. After entering the nodes, then we need to save, right?
For saving, we have to use Control plus O, and we need to wait for a second. Save the file content. Now again here we have to specify the file name here in the below. Now I am using the same kind of file for saving this text. Okay, so I am hitting enter. Okay. For exiting, we can press Control plus X. Okay. Now I changed the text, right? Uh, from Hello World Sanketik live classes to Fresh Library Telugu, right? Now let's see whether it is saved or not. Okay. So here it was saved successfully. Okay. Like that, we can use this kind of nano command. Okay. Here we need to discuss some more important points about this one. Now I'm going to close this one first of all. Okay. So what are the points we are going to discuss here is if notes.txt, that is the file name for that text file we had given, notes.txt exists. Opens a nano editor or opens it simply. Opens it. సారీ, నేను మీకు తెలుగులో చెప్పాలి కదా. ఓపెన్ ఏం చేస్తుందంటే నానో ఎడిటర్ అనేది ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇఫ్ నోట్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఉంటే ఇది ఓపెన్ చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒకవేళ notes.txt అనే ఫైల్ అనేది లేదు అనుకోండి, అప్పుడు కొత్త ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అదే పేరుతో. notes.txt ఆల్రెడీ ఉంటే చూపిస్తుంది, లేదంటే గనక సేమ్ అదే పేరుతో మనకి కొత్త ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే. క్రియేట్స్ న్యూ వన్. క్రియేట్స్ న్యూ వన్. నెక్స్ట్ ఈ నోట్స్ టెక్స్ట్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు టెక్స్ట్ అనేది నార్మల్ గా మీకు ఏది కావాలంటే అది, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను హలో వరల్డ్ యూజ్ చేశాను, అదే విధంగా సాంకేతిక లైవ్ క్లాస్ యూజ్ చేశాను, ఫ్రెష్ లైబ్రరీ తెలుగు యూజ్ చేశాను. ఇవన్నీ యూజ్ చేశాను కదా, సేమ్ అలానే మీకు ఎలా కావాలంటే అలా మీకు ఇష్టం వచ్చిన టెక్స్ట్ అనేది మీరు నార్మల్ గా మీరు నోట్ ప్యాడ్ లో ఏ విధంగా అయితే రాస్తారో విండోస్ లో, సేమ్ అదే విధంగా లైనక్స్ లో కూడా రాయవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ మనం కంట్రోల్ ప్లస్ ఓ యూజ్ చేసాం కదా, సిటిఆర్ఎల్ ప్లస్ ఓ. మనం ఎందుకు కంట్రోల్ ప్లస్ ఓ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ అంటే,
సెకండ్ సేవ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి మనం యూజ్ చేసాం. ఓకే. సేవ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి మనం యూజ్ చేసాం. సేవ్. ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్లస్ ఓ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంటర్ని కూడా యూజ్ చేయాలి. దెన్ ప్రెస్ ఎంటర్. అప్పుడు మాత్రమే ఇది సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? లేదంటే సేవ్ అవ్వదు. కంట్రోల్ ప్లస్ ఓ అండ్ దెన్ ఎంటర్. నెక్స్ట్ సేవ్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అంటే ఎగ్జిట్ అవ్వటం కోసం మనం యూజ్ చేసేటువంటి కమాండ్ ఏంటి అంటే కంట్రోల్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎక్స్. పర్పస్ ఎగ్జిట్. ఇలా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏమి ఆ నోట్స్ డాట్ టీఎక్స్టీలో మనం కంటెంట్ ఏదైతే రాసామో అది మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మనం యూజ్ చేసేటువంటి కమాండ్ ఏంటంటే క్యాట్. మీకు తెలుసు కదా, పైన కూడా చెప్పాను కదా, క్యాట్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసాం. సేమ్ అలా విధంగా ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. కంట్ క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇక్కడ నోట్స్ డాట్ టెక్స్ట్ కదా, సో అది అనమాట. ఒకవేళ ఫైల్ నేమ్ వేరేదైతే కనుక ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే అది మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఫైల్ నేమ్ అండ్ దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ టీఎక్స్టీ ఏదైతే టీఎక్స్టీ ఏదైతే అది ఉంది కదా అది కూడా ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయాలి. సే డిస్ప్లేస్ ద ఫైల్ కంటెంట్. నెక్స్ట్ మనం ఆ, తెలుసుకోబోయేటువంటి మూడో కమాండ్ ఏంటి అంటే గ్రెప్. సారీ, గ్రెప్. సో ఈ గ్రెప్ కమాండ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ద గ్రెప్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సెర్చ్ టెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ద ఫైల్స్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ వెన్ వర్కింగ్ విత్ ద లార్జ్ ఫైల్స్. అంటే ఏంటంటే ఆ, మనం ఒక టెక్స్ట్ ఉందనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇంత టెక్స్ట్ ఉంది కదా ఇదంతా కూడా, దీనిలో పర్టికులర్ గా మీకు ఏదైనా ఫర్ సపోజ్ ఈ డిలీట్ అనే వర్డ్ ఉందా లేదా, లేదా ఎకో అనే కమాండ్ ఉందా లేదా, క్యాట్ అనే కమాండ్ ఉందా లేదా, సో ఇలాంటివి మీరు సెర్చ్ చేయాలంటే ఇక్కడ నార్మల్ గా విండోస్ లో అయితే కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ కొడతాము, ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తాం. సేమ్ అలానే లైనక్స్ లో కూడా మీకు కావాలి అంటే గ్రిప్ కమాండ్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే. గ్రెప్ కమాండ్ ఇచ్చేసి మనం అవి ఫైల్స్ అనేది సెట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో ఈ గ్రెప్ కమాండ్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేద్దామో కూడా చూద్దాము. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను షెల్ లోకి వెళ్ళిపోయాను. సో ఈ షెల్ లో ఫస్ట్ మనం సెట్ చేయాలంటే ఆ ఫైల్ కి ఏదైనా సమ్ టెక్స్ట్ అనేది ఉండాలి కదా. సో ఆ టెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. టెక్స్ట్ అంటే ఏం లేదు, మనం మ్యాటర్ అన్నమాట. ఏదైతే మనం మ్యాటర్ నార్మల్గా ఇస్తామో ఆ మ్యాటర్ అన్నమాట. అది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ, మనం క్లిక్ కమాండ్ ఇచ్చేసినప్పుడు ఆ మ్యాటర్ సెర్చ్ అయితే ఖచ్చితంగా మనకి రిజల్ట్ చూపిస్తుంది, లేదంటే రిజల్ట్ ఏమి చూపించదు అనమాట. ఓకే.
సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఎకో అనేది ఇస్తున్నాను కమాండ్. ఎకో ఇక్కడ ఐఫాన్ ఈ యూజ్ చేస్తున్నాను కదా, ఈ ఐఫాన్ ఈ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామో కూడా నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే. సో కోర్సులో వేస్తున్నానంటే అది నార్మల్ టెక్స్ట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది అనమాట. సో Linux ఈజ్ పవర్ఫుల్. సో ఇక్కడ స్లాష్ అని ఇస్తున్నాను అంటే ఏంటంటే అది నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వస్తుంది అనమాట. ఓకే. తర్వాత ఇక్కడ నేను ఐ లవ్ లైనక్స్ అని ఇస్తున్నాను. ఇది నెక్స్ట్ లైన్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్ ఇంకా దీని తర్వాత ఇంకొక నెక్స్ట్ లైన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. స్లాష్ అని ఇస్తే నెక్స్ట్ లైన్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి అని అర్థం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి విండోస్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్. విండోస్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్. ఇదంతా రాసిన తర్వాత నేను ఒక ఫైల్లోకి సెండ్ చేయాలి కదా, సేవ్ చేయాలి కదా, ఈ మ్యాటర్ అంతా కూడా సేవ్ చేయడానికి ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తాము, రైట్ యారో. దీని తర్వాత మనం ఏదైతే ఫైల్ నేమ్తో సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫైల్ నేమ్ని మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి, sample.txt. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఈ మ్యాటర్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఏదైతే మ్యాటర్ ఉందో ఈ మ్యాటర్ అంతా కూడా sample.txt అనే ఫైల్లోకి సేవ్ చేశాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ sample.txt లో ఏదైతే మ్యాటర్ ఉందో ఆ మ్యాటర్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి అంటే మనం క్యాట్ కమాండ్ ఇచ్చేస్తాం కదా, క్యాట్ స్పేస్ ఆ ఫైల్ నేమ్ sample.txt ఉంది కదా, ఇచ్చేయాలి. సో చూడండి, లైనక్స్ ఈజ్ పవర్ఫుల్, ఆ తర్వాత స్లాష్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి సెకండ్ లైన్కి వెళ్ళిపోయింది. ఐ లవ్ లైనక్స్ అని సెకండ్ లైన్. లైనక్స్ తర్వాత స్లాష్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా. సో స్లాష్ అని ఇచ్చిన తర్వాత అది ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక లైన్లోకి తీసుకుంది, అది విండోస్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్. ఓకే, విండోస్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఈ విధంగా మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను గ్రెప్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ని ఫైండ్ చేయబోతున్నాను. సో ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ ఏది ఇస్తున్నాను, లైనక్స్ అనేది ఇస్తున్నాను. స్పేస్ శాంపుల్ టెక్స్ట్. సో శాంపుల్ అనే ఫైల్లో లైనక్స్ అనేది ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది. సో ఎస్, లైనక్స్ ఈజ్ పవర్ఫుల్. సో ఎన్నిసార్లు ఉంది ఇక్కడ లైనక్స్ అనేది, 2 టైమ్స్ ఉంది లైనక్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంది, సెకండ్ లైన్ ఉంది. సో ఈ ఆ, ఈ థర్డ్ లైన్ లో లైనక్స్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయలేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గ్రెప్ లోనే ఐఫన్ ఐ ఐ అంటే ఇగ్నోర్ కేస్ అనమాట. అది ఎందుకు కూడా నేను మీకు చెప్తాను. సో దీనికోసం sample.txt గ్రెప్ ఐ లైనక్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే పైన కమాండ్స్ లో నేను ఎల్ అనేది క్యాపిటల్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ స్మాల్ ఇచ్చాను. ఓకేనా. ఆ పైన ఐ ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ ఐ ఇచ్చాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఒకవేళ అది క్యాపిటల్ లెటర్ అయినా స్మాల్ లెటర్ అయినా సరే ఇగ్నోర్ చేసేసి రిజల్ట్ లైనక్స్ అనేది ఉంటే కనుక ఆ ఫైల్లో దాన్ని డిస్ప్లే చెయ్యి అని అర్థం. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చినా కూడా లైనక్స్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. సో దీనికే ఇప్పుడు నేను సేమ్ అదే కమాండ్ ఐ యూజ్ చేయకుండా ఇస్తాను చూడండి. సో చూడండి ఏమీ డిస్ప్లే చేయలేదు, ఎందుకంటే ఐ ఇవ్వలేదు. ఐ ఇచ్చుంటే సేమ్ ఇది డిస్ప్లే చేసేది. ఎందుకంటే లైనక్స్ స్మాల్ లెటర్స్తో లేదు ఆ ఫైల్లో, క్యాపిటల్ లెటర్స్తో మాత్రమే ఉంది, అందువల్ల ఇది డిస్ప్లే చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అదే ఐ బదులుగా నేను
అప్ యారో యూజ్ చేస్తే ప్రీవియస్ కమెంట్స్ అనేవి వచ్చేస్తే మనం ఏం టైప్ చేయకుండా లైనెక్స్ లో అదొక అడ్వాంటేజ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా. చాలా వరకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అప్ యారో యూజ్ చేస్తే ప్రీవియస్ కమెంట్స్ ఏవైతే యూజ్ చేస్తామో అవి వచ్చేస్తాయి. అది మీకు తెలిసి ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను -n యూజ్ చేస్తున్నాను. -n ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే నెంబర్స్ కూడా, లైన్ యొక్క నెంబర్స్ ని కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను క్యాపిటల్ అని ఇచ్చి క్యాపిటల్ ఎల్ ఇస్తున్నాను. క్యాపిటల్ ఎల్ ఇచ్చి నేను ఎంటర్ చేస్తాను. సో చూడండి, లానిక్స్ ఈజ్ పవర్ఫుల్ అనేది ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంది, సెకండ్ లైన్ లో అలవ్ లైనక్స్ అని ఉంది. సో నెంబర్స్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇలా నెంబర్స్ డిస్ప్లే చేయడానికి -n అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి నోట్స్ రాద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకో -e ఉంది కదా, సో దీని నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. సో అసలు ఈని ఎందుకు యూజ్ చేసాము ఇక్కడ -e అనేది నేను మీకు చెప్తాను. సో -e ఏం చేస్తుందంటే, స్లాష్ అని ఇచ్చాను కదా, /n. ఈ /n ని ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి అంటే అప్పుడు మనం -eని యూజ్ చేయాలి. ఓకే. /n ని మనం ఇన్పుట్ లైనక్స్ లో ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి అంటే అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా -e అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే. లెట్స్ యూస్ ఫర్ న్యూ లైన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మనం గ్రెప్ లైనక్స్ అని ఇచ్చాం కదా. మనం ఎందుకు ఇచ్చాం, దాని పర్పస్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే, ఫైండ్స్ ద వర్డ్ లైనక్స్. నెక్స్ట్ -i ఇచ్చాం అంటే ఇగ్నోర్ కేస్. ఇగ్నోర్ కేస్ అంటే క్యాపిటల్స్ ఇచ్చిన స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చిన అది తీసుకుంటుంది అని. లైక్ ఇలా ఒకటి క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఒకటి స్మాల్ లెటర్స్. నెక్స్ట్ -n ఆల్సో షోస్ ద లైన్ నెంబర్స్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్యాట్ కమాండ్, మీన్ సారీ గ్రిప్ కమాండ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి హెడ్ అండ్ టైల్ కమాండ్స్. హెడ్ అండ్ టైల్ కమాండ్స్ వీటి వల్ల యూజ్ చేసే యూజ్ ఏంటి అంటే,
The head and tail commands are used to quickly check the first few lines or last few lines of a file. అంటే ఫైల్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లైన్స్ చూడటానికి హెడ్ అనేది, అదే విధంగా లాస్ట్ లైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చూడటానికి మనకి టైల్ అనే కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే. సో ఈ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఒకసారి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ హెడ్ హెడ్ అండ్ టైల్ కమాండ్స్. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రాక్టికల్ గా ప్రోగ్రామ్ అర్థం, చిన్న స్మాల్ ప్రోగ్రామ్, స్మాల్ కమాండ్స్ యూ కెన్ సే. దానికోసం వచ్చేసరికి ఇక్కడ నేను ఫర్ లూప్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సమ్ టైం ఇక్కడ 1.20 ఇచ్చాను కదా, అంటే 1 నుంచి 20 వరకు ఫైల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అని. సో ఓకే, ఐ అనేది మనం ఇక్కడ ఎన్నైతే నెంబర్స్ ఇస్తామో అన్ని సార్లు రిపీట్ చేస్తుంది, ఇటరేషన్ అన్నమాట. ఓకే. డూ ఎకో $i. ఓకే. ఈ లైన్ అనే టెక్స్ట్ ని లైన్ 1, లైన్ 2, లైన్ 3 అనే టెక్స్ట్ ని అన్నిటిని కూడా అప్ టు 20 వరకు, ఇక్కడ మనం 20 మెన్షన్ చేసాం కదా, 1 నుంచి 20 వరకు ఇస్తుంది కదా. సో ఇవన్నిటిని కూడా ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసరికి big.txt. ఓకే. డన్. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు 1 నుంచి 20 వరకు లైన్స్ క్రియేట్ చేసింది. ఆ వాటిలో మనం ఫస్ట్ 5 లైన్స్ ని చూడాలనుకుంటే అప్పుడు మనం హెడ్ అనే కమాండ్ ఇచ్చేస్తాము. హెడ్ -4 ఇచ్చామనుకోండి, -4 big.txt. సో ఇప్పుడు చూడండి, 1 2 3 4. సో 4 ఇచ్చాం కాబట్టి 4 లైన్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. సేమ్ అదే విధంగా నేను ఇప్పుడు టైల్ అనే కమాండ్ ఇచ్చేస్తాను. టైల్ -4. అదే విధంగా ఫైల్ నేమ్ big.txt. సో లాస్ట్ లైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లాస్ట్ 4 లైన్స్, వాటిని యూజ్ చేయడానికి టైల్ అనేది కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాము. అదేవిధంగా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలంటే, ఏమేమి చేంజెస్ జరిగినాయి ఆ ఫైల్లో, వాటికి సంబంధించినవి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే, ఇక్కడ మనం టైల్-f big.txt. సో ఇక్కడ చూడండి, లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఏమైనా చేసాము, ఏమేమి చేసామని చూడటానికి కూడా మనం టైల్-f అనేది యూజ్ చేస్తాము. అదేవిధంగా దీని తర్వాత మనం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ని, అంటే ఇది కమెంట్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ గా చూడండి, ఇంతకు ముందు మనం కమాండ్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ, ఇలా డిస్ప్లే వచ్చి తర్వాత
ఆ, ఈ షెల్ అనేది మళ్ళీ యాజ్ యూజ్ గా ఓపెన్ అయింది. కానీ ఇక్కడ ఇది అనేది క్లోజ్ అవ్వలేదు. సో క్లోజ్ చేయాలి అంటే మనం కంట్రోలర్ సి చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ మనం తిరిగి కమాండ్స్ ఎంటర్ చేయడానికి ఈ ఈ షెల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, షెల్ అనేది అగైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కమాండ్స్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం సేమ్ దీన్ని ఇక్కడ మనం నోట్స్ లో రాద్దాము. లూప్ అన్నమాట, ఇది ఒక లూప్. సో ఆ లూప్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే 1 నుంచి 20 అనేది ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ. 1.20 numbers from 1 to 20. ఓకే, నెక్స్ట్ do. Do means here done. సో ఇది ఎందుకు ఇచ్చేస్తామంటే మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే కింద కమెంట్ సెక్షన్ కమెంట్ చేయండి. అవి నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అదే విధంగా ఏదైనా సరే క్లియర్గా అర్థం అవ్వకపోతే మీరు దాని నుంచి ఎక్కువ వరి అవ్వకండి. జస్ట్ ఫాలో అవ్వండి ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్లో వాటి గురించి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, స్టార్టింగ్లో అంతా తెలుసుకోవాలంటే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, రిపీట్ కమాండ్స్ ఫర్ ఈచ్ నెంబర్. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఇది ఇచ్చాం కదా. దీని యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే ప్రింట్స్ లైన్ 1, లైన్ 2, లైక్ దట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం ఇందులో తెలుసుకునేది ఏంటంటే సో ఈ రెండు ఇచ్చేసాం కదా. big.txt. big.txt అనేది సేవ్ సేవ్స్ ఆల్ లైన్స్ ఇంటి big.txt. అంటే ఈ సింబల్ అని సేవ్ చేయడానికి అని చెప్పుకున్నాం కదా. సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా సేవ్స్ ఆల్ లైన్స్ ఇంటూ
సేవ్స్ ఆల్ లైన్స్ ఇంటూ బిగ్ డాట్ టీఎక్స్టీ. ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ మనం ఇస్తామో దానిలోకి సేవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ head -file shows first five lines. Okay. Next, tail -5 shows last five lines. నెక్స్ట్ తర్వాత మనం ఇచ్చేసినటువంటి కమాండ్ వచ్చేసరికి tail-f ఇచ్చేసాం కదా. సరే, కీప్స్ వాచింగ్ ఫైల్. ఓకే, అవుట్పుట్ ని వాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్లస్ సి. ఇది స్టాప్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఇది హెడ్ అండ్ టైల్ కమాండ్ గురించి. ఓకే, ఇంకొక కమాండ్ ఉంది ఇవాళకి. ఇది లాస్ట్ కమాండ్ ఇది మనకి ఈ క్లాస్ లో. ఆ కమాండ్ నేమ్ వచ్చేసరికి లెస్ కమాండ్. సో ఈ లెస్ కమాండ్ పర్పస్ ఏంటంటే, లెస్ కమాండ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ వ్యూవింగ్ లార్జ్ ఫైల్స్ ఈజీలీ వితౌట్ లోడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు మెమరీ. సో లార్జ్ ఫైల్స్ ని రీడ్ చేయాలంటే ఆ, కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి, సో లెస్ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా వాటిని వ్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, వాచ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందాము కమాండ్ ని. లెస్ బిగ్ డాట్ టీఎక్స్టీ మనం ఇంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టీ. సో నౌ ద అవుట్పుట్ ఈస్, సో చూడండి ఒకేసారి చూసాము అవుట్పుట్ మొత్తం కూడా. ఓకేనా, సో 1 to 20 వరకు. ఓకే, ఓకే. సో ఇలా యూజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ ఫైల్ని పైకి కిందకి స్క్రోల్ చేయాలంటే అప్ యారో డౌన్ యారో వీటిని యూజ్ చేసి మనం స్క్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆ క్యూ అని ప్రెస్ చేసామనుకోండి, జస్ట్ నార్మల్గా క్యూ అని ప్రెస్ చేస్తే ఇది క్విట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను క్యూ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి.
ఆ, మళ్ళీ సెర్చ్ స్క్రిప్ట్లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం బిగ్ డాట్ టెక్స్ట్ని ఇచ్చేసి ఈ విధంగా మనం ఫైల్స్ని వాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీరు నువ్వు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఆ, ఇది అనేది ఈ కమాండ్ అనేది రీడ్ ఓన్లీ మోడ్లో మాత్రమే వాచ్ చేయడానికి ఆ, వీలుంటుంది. అదే కానీ దాన్ని రీరైట్ చేయడానికి కానీ మాడిఫికేషన్స్ ఏమైనా చేయాలంటే వీలు ఉండదు. ఓకే, సో హియర్ the space file, right? Open file in read only mode. ఇక్కడ అప్ యారో కానీ అప్ లేదా డౌన్ యారోస్, అప్ యారో లేదా డౌన్ యారోస్ ఉన్నాయి కదా, సో వీటిని యూజ్ చేసి స్క్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యూ ప్రెస్ చేస్తే ఫిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మనం ఏమేమి కమాండ్స్ యూజ్ చేసామో ఏమేమి కమాండ్స్ తెలుసుకున్నామో ఇవాళ క్లాస్లో మనం ఒకసారి చూద్దాము. ఫస్ట్ మనం ఏ కమాండ్తో స్టార్ట్ చేసాము? ఫస్ట్ కమాండ్ వచ్చేసరికి క్యాట్ కమాండ్. ఓకే, ఇది ప్రీవియస్ క్లాసు, ఈ వాల్ట్ క్లాస్. సో వీవింగ్ అనేది క్యాట్ కమాండ్ అనేది ఫస్ట్ ఎకో యూజ్ చేసాము. సో ఎకో కమాండ్ టెక్స్ట్ ని ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అదే విధంగా రైట్ ఆరో కీ అనేది సేవ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో సో ఆ విధంగా ఇస్తే మనకి ఆ ఫైల్ ఉన్నటువంటి కంటెంట్ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్స్ ఇస్తాం అనమాట. కంబైన్ చేయడానికి, క్రియేట్ చేయడానికి కాదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నానో ఎడిటర్ ని ఆ, ఇచ్చేసాము. సో ఈ నానో ఎడిటర్ అని ఉంది కదా క్లియర్ అక్కడ. సో నానో అనేది ఒక ఎడిటింగ్ కోసం యూజ్ చేసేటువంటి ఒక అప్లికేషన్ లైనక్స్ లో. దీనిలో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ ఇస్తామో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఉంటే అది ఓపెన్ చేస్తుంది. ఒకవేళ అదే ఫైల్తో అదే పేరుతో అదే పేరుతో ఫైల్ అనేది కనుక లేకపోతే అప్పుడు ఆ అదే ఆ పేరుతో కొత్త ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ 4. సో కంట్రోల్ ప్లస్ 4 అనేది సేవ్ చేయడానికి, అదేవిధంగా కంట్రోల్ ప్లస్ X అనేది ఎగ్జిట్ చేయడానికి, అదేవిధంగా ఫైల్స్ లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయడానికి క్యాట్. నెక్స్ట్ గ్రెప్ కమాండ్ లో ఫస్ట్ మనం ఎకో ఐపన్ యూజ్ చేసాము. సో ఎకో అనేది డిస్ప్లే చేయడానికి, అదేవిధంగా ఐపన్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్ ప్రింట్ చేయడానికి స్లాష్ అని ఇస్తాము కదా, ఆ ఇన్పుట్ ని తీసుకోవడానికి ఇది ఐపన్ అనేది ఇచ్చేసాము. నెక్స్ట్ గ్రెప్ స్పేస్ ఏదైతే వాడు మనకు కావాలో ఆ వాడిని ఇచ్చేస్తే ఆ ఫైల్ నేమ్ కూడా ఇచ్చేస్తే దాంతో పాటు అప్పుడు మనకి సెర్చింగ్ కోసం అనేది ఆ, అది ఆ వార్డ్ అనేది ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఉందా లేదనేది కూడా మనకి సెర్చ్ రిజల్ట్స్ ద్వారా మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి
ఐఫన్ ఏ ఇగ్నోర్ కేసు, ఐఫన్ ఎన్ వచ్చేసరికి లైన్ నెంబర్స్ ఉంచడానికి. నెక్స్ట్ హెడ్ అండ్ టైల్ కమాండ్స్. లో ఫస్ట్ మనం లూప్ని ఇచ్చేసాము. ఈ లూప్లో వచ్చేసరికి నెంబర్స్ 1 నుంచి 20 వరకు లూప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో డూ అనేది ఇచ్చాము. డూ అనేది ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే రిపీట్ కమాండ్స్ ఫర్ ఈచ్ నెంబర్కి కమాండ్స్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎకో కమాండ్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. అదేవిధంగా బిగ్ డాట్ టీఎక్స్టీ అనే ఫైల్లో మనం ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్ అంతా కూడా సేవ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ హెడ్ -5 ఇచ్చాము ఫస్ట్ 5 లైన్స్ ని ప్రింట్ చేయడానికి. అదేవిధంగా లాస్ట్ 5 లైన్స్ ని ప్రింట్ చేయడానికి టెయిల్ -5 ఇచ్చాము. ప్రజెంట్ అప్ టు డేట్ ఉన్నటువంటి రిజల్ట్స్ ని తెలుసుకోవడానికి టెయిల్-5 స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాము. అదేవిధంగా Ctrl+C కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఆ, అది స్టాప్ చేస్తుంది సెట్ చేయటం, అదే చూపించడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం లెస్ కమాండ్ గురించి తెలుసుకున్నాము. లెస్ కమాండ్ ఇచ్చేసరికి ఫైల్ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్లో ఓపెన్ చేయడానికి టెక్స్ట్ అంతా మనకి చూపించడానికి లెస్ అనేది కమాండ్ ఇచ్చేస్తాము. స్క్రోల్ అప్ స్క్రోల్ డౌన్ చేయడానికి కంటెంట్ ని మనం అప్ యారో కానీ డౌన్ యారోస్ కానీ ఇచ్చేస్తాము. అదేవిధంగా క్యూ అనేది ఇచ్చేస్తే కనుక అది క్విట్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా క్యూ అనేది ఇచ్చేస్తే కనుక ఆ, అది అనేది క్విట్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇది మన ఇవాల్టి క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నవి. సో ఈ వి వి లెర్న్ హౌ టు వ్యూ ఫైల్స్ విత్ క్యాట్, ఎడిట్, నానో, సెర్చ్ విత్ గ్రెప్, చెక్ బిగినింగ్స్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ హెడ్ అండ్ టైల్, అండ్ స్క్రోల్ లార్జ్ ఫైల్స్ యూజింగ్ లెస్ కమాండ్. ఓకే. నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనకి ఫైల్ ఆపరేషన్స్ గురించి, కాపీ చేయటం, మూవ్ చేయటం, అదేవిధంగా డిలీట్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ దిస్ హెల్ప్ఫుల్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ లైనక్స్ tutorials. See you in next class. See you in next class.